ओम शांति। अज 9/9/2022 की बाणी है। बाबा आखदे ने मिठे बच्चे जद तक जिउना है उदों तक पढ़ना है सीखना है। थोड़ी पढ़ाई है ही पावन दुनिया दे लई पावन बनन दे लई। अज बाबा ने प्रश्न पूछया, बाप किस गुण विच बच्चों नूं आप समान सिक्ख्या दिंदे है। अज बाबा का उत्तर है, बाप कहते बच्चे जिमें मैं निरहंकारी हाँ इवें तुसी बच्चे भी मेरे समान निरहंकारी बनो। बाप ही तुहानूं पावन बनन दी सिक्ख्या दिंदे हन। पावन बनन नाल ही पावन समान बनोगे, बाप समान बनोगे। अज बाबा ने दूसरा प्रश्न होर पुछया, जद बुद्धि चंगी बनती है तां किहड़े राज बुद्धि विच खुद ही बैठ जाते है। अज बाबा का उत्तर है, मैं आत्मा की हाँ, मेरा बाप परमात्मा की है, उन्हां दा की पाठ है। आत्मा विच किवें अनादि पाठ भरिया होया है जो बजांदी ही रहिंदी है। ये सब गल्लां चंगी बुद्धि वाले ही समझ सकते हन। गीत है, धीरज धर मनवा सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बेहद दा माँ बाप मिलिया तां धीरज मिलिया। किस नूं? आत्मावां नूं अते जीव आत्मा बच्चिआं नूं। आत्मा एक छोटी जही बिंदी है। दुनिया विच एक भी मनुख नहीं जिस दी बुद्धि विच होवे कि आत्मा एक बिंदी मिसल स्टार है। तुसी जानते है कि साडी इन्नी छोटी जही आत्मा विच 84 जन्मां दा 5000 बरे दा पाठ है। दूजियां आत्मा विच तां इन्ना पाठ भरिया होया नहीं है। मनुखां दी बुद्धि किन्नी कमज़ोर हो गई है जो समझदी नहीं है। परमात्मा दे लई तां नहीं कहांगे कि वो 84 जन्म अते 84 लाख जन्म लैंदे है। नहीं, तुसी जानते हो इन्नी छोटी जही आत्मा विच 84 जन्मां दा अविनाशी पाठ नੁੰਦਿਆ होया है। उसनूं कुदरत कहेगी ना, किन्नी छोटी जही बिंदी आत्मा है जिस विच सब जन्मां दा अविनाशी पाठ ਨੁੰਦਿਆ होया है। वो कदी मिटदा नहीं है, मिटाण वाला ही नहीं है। किन्ना भारी बंडर है। तुहाडे विच भी कोई है जो इन्हां गल्लां नूं जाणदा है फिर भुल जांदे है। ये धारण करना है होरनां नूं समझाउण दे लई। बाप परम पिता परमात्मा नूं करन करावनहार कहा जाता है। वो भी करते है सिखाण दे लई। उन्हां नूं निराकारी निरहंकारी कहा जाता है। उस दा मतलब भी कोई समझ नहीं सकते। ये गुण बच्चिआं नूं ही सिखाउंदे है। बच्चिआं नूं भी इवें निरहंकारी बनना है। ज्ञान सागर है तां ज्ञान भी सुनाना पेना। पातित पावन है तां जरूर आके पातितां नूं भी ही सिक्ख्या देणगे पावन बनन दी। जिवें सन्यासी सिक्ख्या दिंदे है, सन्यासी सिक्ख्या दिंदे है संन्यास करवाउण दे लई। ये भी 5 विकारां दा संन्यास करना है। पातित पावन ही आकर सिक्ख्या देणगे, नहीं तां असी पावन किवें बणीए। गाया भी जाता है, जद तक जीना है उदों तक ज्ञान अमृत पीना है। बाबा आखदे ने स्कूल विच तां इन्हां नहीं कहा जाता है, उस विच तां इस ही जन्म विच पढ़ाई दी परलब्ध भोगनी है। इत्थे तक कहा जाता है, जद तक जीना है उदों तक पढ़ना है, अंत तक कर्मातीत अवस्था नूं पाउणा है। आत्मा नूं योग नाल ही पवित्र बनाना है। जिन्ना योग विच रहांगे तां तुहाडी आत्मा गोल्डन एज विच जावेगी। फिर आयरन एज विच ना आत्मा नूं ना शरीर नूं रहना है। असी पढ़ते ही हाँ पावन दुनिया विच आउण दे लई। ये अजिही गूढ़ियां गल्लां है जो कोई कदे समझ ना सके। होर तां मनुखां की करते रहंदे है। साइंस घमंडी किवें किवें चीज़ां बनाउंदी है। स्टार्स मून ते भी जाण दा पुरुषार्थ करते है। तुसी समझते हो इन्हां तो कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती।
ਕਰਕੇ ਅਲਪਕਾਲ ਸਨ ਭੁੰਗਰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਰੋਪਲੇਨ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੀਮਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਧਾਮ ਹੈ ਹੀ ਵੱਖ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਅਲਪਕਾਲ, ਕਾਗ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਪਾਠ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਭ ਦੇ 84 ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਥੋੜੀ ਹੀ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਪੂਰੇ 84 ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਛਾੜੀ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਨਮ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਲਫ ਬੇ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਲਫ ਮਾਨਾ ਬਾਬਾ, ਬੇ ਮਾਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਰੁਦਰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਆਪਰ ਤੋਂ ਕਲਯੁਗ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੰਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਸਭ ਕਲਪ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਬਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ 100 ਬਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। 100 ਬਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਝੱਟ ਕੱਢ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਹੈ ਟਾਈਮ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਖਬਾਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਟਾਈਮ ਆਫ ਵਰਲਡ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਬਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। 5000 ਬਰੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਹੁਣ ਹੋਇਆ। ਇਵੇਂ ਲਿਖਣੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕੰਮ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਨੁੱਖ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਦੇਵਤਾ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਗੀਚਾ ਫਲ ਆਦਿ ਵੇਖਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਬਗੀਚਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਤਨ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਆਦਿ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਹੈ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਖੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਰਿਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਖੁਦ ਉਹ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਚੰਦਰਵੰਸ਼ੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਰਜਵਾੜੇ ਬਣਨ।
ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿਓ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੱਤਵ ਮਹਾ ਤੱਤਵ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਤਵ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰੀय ਬੱਚੇ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਪ ਬੈਠ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਚਿਟ ਚੈਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਖੁਦ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਹੈ ਫਾਲਤੂ। ਫਿਰ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁਕਟਧਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਾਠ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਰਫੁਲ ਖੇਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਨਾਦਿ ਪਾਠ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਚਤੇ ਹੈ। ਹਲੇ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਯੁਗ ਆਣਾ ਹੈ। ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਖੇਲ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਸਭ ਪਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਮ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਵਰਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਲਬਧ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਲਬਧ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿਲ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ। ਰਚਨਾ ਦੇ ਆਦਿ ਮੱਧ ਅੰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਪੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਦਿ ਪਾਠ ਨੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪਾਠ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਨੇ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਰਦਾ ਸੜ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਈਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਸਿਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਛ ਮਨਾ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਗੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਆਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਏਜ ਹੈ। ਸਾਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਮਚਿਤਾ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਿੰਨੋਂ ਚਿੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਸਿਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਸਵੇਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈਏ। ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਜਗ ਤਪ ਤੀਰਥ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕੌੜੀ ਮਿਸਲ ਬਣ ਪਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕੀ ਲਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਹਮ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਔਰ ਨਮਸਤੇ ਜੀ। ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਨੰਬਰ 1 ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਮੀਦ ਬਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਕਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਯੋਗ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਦਾ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਭਵ। ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਦਾ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਭਵ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਉਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਦਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਹਾਂ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜਫੁਲ ਬਣੋ। ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਸਾਥ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਬਾਈਨਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਿਜੇ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਮਨ ਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਲੋਗਨ ਅੱਜ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।